bahwasanya ketika seorang bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita semua bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Ketika seseorang bermimpi dari umat Rasulullah, bermimpi bertemu dengan beliau, dan Rasulullah SAW tidak memandang dia, kemudian timbul tanda pertanyaan di dalam dirinya, kenapa Rasulullah tidak memandangku, tidak melihatku? Maka pemuda ini datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, atadri man ana? Apakah engkau tahu siapa aku? Siapa engkau? Kata Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, siapa engkau? Bukankah engkau pernah berkata ya Rasulullah bahwasanya aku, kata engkau mengetahui umatku sebagaimana orang tua, sebagaimana ayah tahu kepada anaknya. Aku adalah umatmu ya Rasulullah, aku adalah umatmu ya Rasulullah. Benar aku berkata bahwa aku mengenal umatku sebagaimana seorang ayah kenal kepada anaknya. Tetapi umat yang bagaimana? Yaitu adalah umat yang berselawat kepadaku. Maka terbangun pemuda ini, dia langsung berselawat di dalam setiap harinya 100 kali di dalam riwayat. Karena dia tidak berselawat kepada Rasulullah, dia tidak berselawat kepada Rasulullah, ditegur oleh Rasulullah SAW. Apakah kita harus menunggu teguran yang seperti ini? Berselawatlah kita, kemudian Rasulullah akan datang kepada kita. Kalau orang yang tidak berselawat masih didatangi, tetapi dengan rasa marah Rasulullah kepada pemuda tersebut. Seharusnya kita di dalam bulan yang mulia ini juga kita harus selalu berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. والمستور والأفراح تضوع يدي يا أهل بيت النبي سيد العربي لكم ملكت يدي ففرد تغير الله عني وجهكم أبدا حتى يأتي بابكم عيشي إلى الأبد يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرج مرادي يا سيدي يا رسول الله يا
عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة ثم الوسادة إلى الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء والحسن والحسين وزيد الهادي رسول الله أجل وحيد بن إسماعيل وسيدنا المهاجر محمد صلى الله عليه وسلم المقدم محمد بن علي الشاه وبكر بن سليم أبي عبد الله بن علي حتى إسماعيل الرواحي الشيخ الحبيب محسن بن علي وهنا أبي هند بن زليم الرواحي وزيد المسلمين أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات تبنا إلى الله من الذنوب ومن العيوب والتابعات تبنا إلى الله من الكلام والحركات والسكنات وامنون إلهي بالقبول لأعمالنا والدعوات ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولى ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولى ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولى. اللهم بحرمة الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تحيي قلوبنا بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وصل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على
صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مالك الأطهار ما دين سرك الأسماء فهم سبل النجاة همانا وعلى صحابتك الكرام همات دينك أسبه لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما هدى هادي المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأدهى والها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا وتجد الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارحف الآذانا واقصد إلى أوصاف طه المجتبى وحذر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره عظم به منانا
من نكاح لإله أصانا صلى الله عليه وخلق الله هماه اختاره وما بلغ مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنسر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وافتح فتوح العارفين قلوبنا وافتح فتوح العارفين قلوبنا حتى تضيء بسرك النور حتى تضيء بسرك النور
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. فبشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافعين ومشفعين أنا قد لا أتوانى. حتى هنا ترفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا. ولسوف يعطيك فترضى جل من معطيك قاصر عن عطاه رهانا. بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان. حملت به الأم أمينة بنت وهب ولها على الإله مكانا. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا. قد كان يغمر نور طه وجهه وصرى إلى الإبن المسؤول عيانا. وهو بنو هاشم كريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان. والده إذا حكيما شانه ودلت على عزيز بذلك شانا. وفت أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا. فهنالك كيف واعلم برفعه إلى أسماء لا كان للأمين إحوانا. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا. فبها هاض لطف من رب السماء أقصر الأذى والهم والأحزان. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان. بطولها في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأصبحت رضوانا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل الجهاد فبدت ميلاد المشافى حانا. وبين فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما وغصانا. صلى الله على
يا رب نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله صلوات الله عليك
الذي بعث إلى سائر العالم اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العالية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمئراج والبرق والألم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد العرب والأجم أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والأجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih dan terus menerus memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu berada di tempat-tempat yang mulia. Bahkan setiap malamnya, bahkan setiap saatnya kita berpindah dari keadaan ila halin ila ahwal minal ahwal, dari keadaan demi keadaan yang mana keadaan-keadaan tersebut adalah keadaan-keadaan yang baik. Dari salat kita bertemu lagi dengan salat, dari salawat kita bertemu lagi dengan salawat. Maka sesungguhnya ini adalah yang harus kita pahami, wahai hadirin, adalah salah satu yang Allah tetapkan kepada kita. Allah jadikan kita adalah orang-orang yang mulia. Allah muliakan kita berada di tempat-tempat yang mulia, yang mana bahwa sesungguhnya tidaklah kita berada di sini, tidaklah kita melangkahkan kaki kita dari rumah-rumah kita masing-masing, bahkan setiap malamnya, bahkan setiap saatnya kita menghabiskan waktu dari waktu usia kita untuk beribadah atau gerub mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini adalah salah satu dari ketentuan yang Allah tentukan, yang Allah sudah jadikan kita, Allah pilih kita, Allah tetapkan kita dari orang-orang yang menghabiskan waktu dari usia kita dalam melakukan kebaikan. Bukanlah hal yang kebetulan bahwa saya la yahdatsuna wa la yaqauna mawqi'an illa bi qudratillah wa iradatih. Tidaklah terjadi suatu kejadian di dalam hidup ini kecuali tersebut adalah hal atau ketentuan yang sudah ditetapkan kepada orang-orang tersebut. Maka patutnya kepada kita, wahai hadirin, kita diberikan kesempatan untuk bisa selalu hadir di dalam merayakan, di dalam menta'zimi, mengagungkan milad dari kelahiran Rasulullah SAW, yang tidak sedikit dari mereka tidak mendapatkan kemuliaan ini. Patutnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah mendapatkan kemuliaan ini, ketika kita sudah mendapatkan salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi orang yang membuktikan rasa ta'zim kita, rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seharusnya lah bagi kita, ketika kita sudah melangkah lebih maju dari yang lain, kita mendapatkan kemuliaan yang tidak didapatkan oleh orang lain, tetapi hal tersebut masih belum cukup, hal tersebut masih belum sempurna. Kita hanya datang untuk membuktikan rasa cinta kita di dalam menyebut, di dalam mengucapkan ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala, dan menyebut, memuja, memuji, mengagungkan nama suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya tinggal satu yang harus kita buktikan, yaitu kita membuktikannya di dalam kehidupan kita.
kita lestarikan dari sejarah, dari perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang kita mengaku cinta, kalau memang kita mengaku mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanyakanlah kepada diri kita masing-masing, sudahkah saat ini atau sudahkah hari ini kita mencontoh melakukan satu saja dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudahkah kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukan hanya saja kita gembira hadir di tempat yang mulia ini, datang duduk mendengarkan lantunan-lantunan suci, pujian-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudahkah kita membuktikannya ke dalam diri kita? Apakah kita sudah melakukan sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itulah salah satu tugas yang kadang masih belum kita kerjakan. Bukti cinta kita hadir di tempat ini sudah kita buktikan. Tetapi sudahkah kita membuktikannya di dalam hidup kita? Dari pagi, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, berapa banyak dari sunnah-sunnah nabawiyah yang sudah kita lakukan? Sudahkah kita berwudu sebelum tidur atau sesudah tidur? Sudahkah kita menggunakan siwak? Sudahkah kita mengucapkan bismillah dari sebelum kita melakukan segala sesuatu? Sudahkah kita masuk ke kamar mandi dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan? Sudahkah kita membaca doa dari makan dan minum? Sudahkah yang ini yang itu semuanya? Sudahkah kita mencontohkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hanya kita yang tahu, hanya diri kita sendiri yang menjawab, sudahkah kita melakukan sunnah tersebut? Dari bukti kita juga harus berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dari cerita yang sering kita dengarkan, yang hanya kita dengarkan tapi kita tidak amalkan, bahwasanya ketika seorang bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita semua bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Ketika seseorang bermimpi dari umat Rasulullah, bermimpi bertemu dengan beliau, dan Rasulullah SAW tidak memandang dia, kemudian timbul tanda pertanyaan di dalam dirinya, kenapa Rasulullah tidak memandangku, tidak melihatku? Maka pemuda ini datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, atadri man ana? Apakah engkau tahu siapa aku? Siapa engkau? Kata Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, siapa engkau? Bukankah engkau pernah berkata, ya Rasulullah, bahwasanya aku, kata engkau, mengetahui umatku sebagaimana orang tua, sebagaimana ayah tahu kepada anaknya. Aku adalah umatmu ya Rasulullah, aku adalah umatmu ya Rasulullah. Benar aku berkata bahwa aku mengenal umatku sebagaimana seorang ayah kenal kepada anaknya. Tetapi umat yang bagaimana? Yaitu adalah umat yang berselawat kepadaku. Maka terbangun pemuda ini, dia langsung berselawat di dalam setiap harinya 100 kali di dalam riwayat. Karena dia tidak berselawat kepada Rasulullah, dia tidak berselawat kepada Rasulullah, ditegur oleh Rasulullah SAW. Apakah kita harus menunggu teguran yang seperti ini? Berselawatlah kita, kemudian Rasulullah akan datang kepada kita. Kalau orang yang tidak berselawat masih didatangi, tetapi dengan rasa marah Rasulullah kepada pemuda tersebut. Seharusnya kita di dalam bulan yang mulia ini juga kita harus selalu berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 100 kurang 1000 lumayan, 10.000 ya yang mampu. Seterusnya bahkan tidak ada kata kebanyakan dari melakukan ibadah, karena dikatakan sesungguhnya ketika kita akan kembali dari sejarah iblis. Ketika iblis di zaman dulu, ketika Nabi Adam belum diciptakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, qala wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu wa inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu
fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis aba ayakuna ma'as sajidin. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan satu makhluk, yaitu satu manusia yang akan aku ciptakan dari air dan tanah, dan kemudian aku bentuk. Kemudian ketika Allah fa idza sawaituhu, ketika sudah aku ciptakan, wa nafakhtu fihi min ruhi, kemudian aku tiup dari ruhku, faqa'u lahu sajidin, maka kalian semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Allah Adam, maka semua malaikat sujud. Illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin, kecuali iblis tidak mau menjadi dari golongan orang-orang yang bersujud menyembah atau ta'zim kepada Nabi Allah Adam. Maka Allah bertanya, qala ya iblis ma mana'aka alla tasjud alla takuna ma'as sajidin, kenapa engkau tidak bersama orang-orang yang sujud? Kemudian iblis mengatakan, lam akun li asjuda li basarin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Kata iblis dengan sombongnya, dengan congkaknya, dia mengatakan, bagaimana aku akan sujud kepada satu makhluk, kepada manusia yang engkau ciptakan dari air dan tanah, dari tanah liat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis, sehingganya satu-satunya makhluk yang pantas kita laknat adalah iblis. Bahkan ketika setiap kita membaca Al-Quran, kita disunnahkan untuk melaknat iblis. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Disuruh untuk melaknat iblis. Jadi kalau mau melaknat siapa saja, laknat iblis. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari cerita iblis, yang mana dari manusia pertama kali yang Allah ciptakan, iblis sudah memiliki rasa hasud dan dengki. Bahkan iblis bersumpah ketika iblis dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, berikanlah aku umur sampai ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Maka Allah memberikan izin. Kemudian iblis pun berkata, wa bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis, wahai Tuhanku, ketika engkau menjadikan aku sesat, maka aku akan menyesatkan semua dari keturunan Adam. Aku akan sesatkan mereka, aku akan goda mereka, aku akan hilangkan keimanan mereka. Maka Allah memberikan izin, akan tetapi Allah mengatakan, inna ibadi laisa alaika lahum sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Akan tetapi sesungguhnya hamba-hambaku yang mereka sebetul-betulnya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka iblis tidak akan bisa mengendalikan mereka. Maka jadikanlah kita ya Allah dari hamba-hamba yang Allah akui, ya, dari hamba-hamba yang beriman, memiliki kekuatan iman yang tidak tergoda dari iblis. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hidup, ketika kita hidup, kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa tugas utama kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Dari ayat yang selalu kita dengarkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita sudah tahu tujuan dari hidup, untuk apa kita diciptakan. Kita tahu iblis dan setan dari junud-junudnya, dari prajuritnya, kita tahu mereka adalah musuh kita. Mereka memiliki tugas untuk menggoda, untuk menyesatkan kita, untuk mengajak kita ke dalam nerakanya Allah. Akan tetapi kita masih dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan contoh, kita diberikan figur, kita diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara bagaimana agar kita bisa selamat dari godaan setan.
Jawabannya adalah bahwa kita selalulah ikut melakukan segala perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan, adalah contoh yang bisa kita contohkan. Dari segala aspek, dari semua, dari kehidupan, bagaimana kita mengambil dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mengambil sikap yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari perkara sekecil pun, ketika kita masuk dalam kamar mandi, keluar dari kamar mandi pun kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin selamat, ketika kita ingin diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya, maka ikutilah satu makhluk yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya, yaitu Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa sesungguhnya cara agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sangat gampang, tetapi sangat sulit untuk kita lakukan. Di satu sisi gampang, di satu sisi sulit. Bagaimana? Ya harus kita kerjakan, yaitu dengan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang sangat kecil, yang sangat gampang adalah kita melakukan setiap harinya. Dulu guru kita, Guru Al-Habib Haidarah mengatakan kepada kita, beliau selalu mengingatkan kita, lakukanlah sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah yang paling kecil saja. Dengan mengucapkan Assalamualaikum, dengan membaca Bismillah, dengan masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, baca doa, makan, baca doa. Lakukanlah sunnah-sunnah yang kecil ini. Jangan melakukan sunnah-sunnah yang besar. Sunnah-sunnah kawin 2, 3, 4 itu besar. Saya pun masih belum bisa melakukannya. Lakukanlah sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan. Bahkan dari bersiwak pun, kata Gurunda, kalau tidak punya dari kayu siwak, pakai kain. Pakai kain, bajunya ente, kata Gurunda. Pakai kain, bajunya ente gosokkan ke giginya, tidak apa-apa, itu sudah mendapatkan sunnah. Secara hukmiah itu sudah kita bisa melakukannya. Inilah bukti dari tanda cinta kita kepada Rasulullah, kita melestarikan, kita melakukan dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadir maulid, semua orang bisa melakukannya. Kalau untuk mencari berkah, semua orang bisa. Berkah, berkat, makan, enak, dapat semuanya. Tapi untuk melakukan sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak semua orang bisa melakukannya. Bahkan dikatakan derajat akan bertambah tinggi dari derajat kewalian ketika mereka melakukan segala sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang Khatib Haddad. Beliau adalah wali kutub di zamannya, yang bahkan keberkahannya sampai sekarang kita dapatkan, kita selalu membaca dari kitab Ratibul Haddad. Beliau mengatakan, ma fa'altu min sunnati Rasulullah SAW illa qad fa'altu. Tidaklah dari semua sunnah-sunnah Rasulullah SAW semuanya sudah aku lakukan, kata beliau. Kemudian beliau di akhir hayatnya membuka dari songkoknya dan beliau menampakkan rambut beliau menepuk pundaknya, bahwasanya dalam riwayat Rasulullah SAW rambutnya panjang sampai ke pundak. Oh, kalau gitu rambut saya mau saya panjangkan nanti. Terakhir, lakukan yang lain. Menghadap, memanjangkan rambutnya di akhir hayatnya. Jangan kebalikannya, kita masa muda dipanjangkan rambut. Tak sampoan, bau, keriting lagi. Bahwasanya kita harus melakukan dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Derajat akan bertambah tinggi, keberkahan akan bertambah, akan Allah berikan kepada kita ketika kita melakukan bertambah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah setiap malamnya kita hadir membaca maulid, mengagungkan dari
kelahiran Rasulullah SAW. Kadang kita mendengarkan sejarah dari sejarah Rasulullah SAW yang itu menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bukan hanya kita dengarkan di majelis ketika kita pulang hilang, tidak ada athar, tidak ada bekas yang membekas dari hal tersebut. Maka itu adalah salah satu kecelakaan bagi kita, wahai hadirin, ketika kita duduk berkumpul bersama mendengarkan dari sejarah-sejarah Rasulullah SAW, menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah, tetapi ketika kita pulang hilang hal tersebut, sisa bekasnya pun tidak ada. Kita tidak melakukan, kita tidak melazimi dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Apakah tidak ada keberkahan ketika kita duduk di sini mendapatkan berkah, tetapi ketika kita pulang hanya membawa berkat? Apakah kita sudah mengerjakan dari sunnah-sunnah Rasulullah? Bahkan dikatakan, ulama mengatakan, man yasdad ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'da. Seseorang yang bertambah ilmunya dari ilmu apa saja, dari ilmu pengetahuan tentang Rasulullah SAW, akan tetapi tidak bertambah rasa ta'zim, rasa cinta untuk melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, lam yasdad minallahi illa bu'da. Dia tidak akan mendapatkan dari Allah, cuma akan bertambah jauh dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa kita setiap malam dengan bangganya kita merayakan maulid, menghadiri maulid, bangganya kita mencintai Rasulullah, ta'zim kepada Rasulullah, tetapi tidak ada bekas dari sunnah-sunnah Rasulullah yang kita kerjakan. Karena bertambah dekat, sebagaimana dikatakan seorang ulama, kam min gharibin ba'id, berapa banyak hakikatnya orang yang dekat tapi dia jauh. Wa kam min ba'idin gharib, dan berapa banyak yang orang jauh tapi hakikatnya dia dekat. Jangan kita menjadi orang yang pertama, jangan kita menjadi golongan orang-orang yang merasa dekat, merasa cinta kepada Rasulullah, tetapi hakikatnya dia jauh, tidak melakukan sunnah, tidak membaca salawat, tidak ta'zim kepada keluarga Rasulullah SAW. Lebih baik kita menjadi orang yang jauh tapi hakikatnya kita dekat, tetapi kita lebih baik menjadi orang yang ketiga, dekat zahir dan juga dekat batin. Cinta kita kepada Rasulullah, hadir kita ke dalam maulid, menyanjung, mengagungkan Rasulullah SAW, dan kita buktikan hal tersebut. Kita lestarikan setiap harinya, kita melakukan sunnah dari sunnah Rasulullah SAW. Semoga dari perkumpulan ini, dari pembacaan maulid ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan di dalam hidup kita, di tempat ini, di semua tempat, di semua keadaan, di semua waktu kita. Allah berikan keberkahan dengan kita melakukan segala kehidupan kita dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah figur kita, beliau adalah contoh kita dari segala hal. Janganlah sampai kita melakukan segala apapun, sekecil apapun, tanpa kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan, kullu turuqin masdudah illa ala man iktafa athari Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala jalan akan tertutup ketika kita menuju Allah, kecuali mereka yang melangkah dari langkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita selalu mengikuti dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehidupan kita untuk selalu semangat melakukan sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadir maulid gampang, kita bisa baca maulid di rumah masing-masing, tidak harus datang. Yang penting kita lestarikan maulid Rasulullah SAW dengan melakukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
السماء اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد
وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد القائل من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان يتمثل بي وعلى آله وصحبه وسلم. ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أصدت لنادم نصابه تهيج القلوب تهيج الأسجانا والله قد أتى عليه فما يساوي قول منا ويكون ثنانا لكنه بل بالسراء ذاك قد دعا بمدي صفة ربنا وحدانا وإن امتددنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد علينا هنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به إله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اكملنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا بنجضها المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة نيل الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودع ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداعنا وذوي الحقوق وظالما أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجونك فاجز لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واكفى كل من آذانا وانظر إلينا واسقنا كأسا هنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واغفر لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا وحبب لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وحبب لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وحبب لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.